Welcome back, friends. In the last video, we had seen how to enroll to Swayam NPTEL online certification. In this particular video, we are going to see the accolades, the merits, the certificates received by the faculty and students of GC Srirangam. If you want to see any statistics related to GC Srirangam, you can visit this particular web page nptel.ac.in/local/chapter/statistics/2456. We have two wonderful professors, one Miss Annie Joyce and Mr. Manivannan. They have been awarded with the Discipline Star Award. These are very rare awards. Very few people across the India used to get this awards. This award is given to them for their active involvement and participation in the different number of courses taken part and passed in those particular courses. I congratulate Professor Manivannan and Annie Joyce through this video. Congratulations, madam and sir. These are the status of the top 1%, 2% and 5% people who achieved through the particular paper. Every particular paper, this list will be displayed. In the second row, the third column, my name is displayed with 87%. It's a top 5% certified candidate. This you can see it from nptel.ac.in/noc/courses/NOC19/NOC19-ME32. If you perform competitively, if you secure the top 1% or 2% or 5%, your photo, your college name, your name will be displayed. That will be a great credit for you. This will give motivation to go still further. This is our college specific ranking. These three are the toppers: Dr. Amitullah, Dr. A. Hema Malini, and Professor K. Sadhana. All three are on the top 5% rankers. Every college will have a list like this. This is last but one semester ranking. This is last semester ranking. Miss Vardhini, Dr. G. Mahalakshmi secured the top 1% and the top 5% ranking respectively. It is a real honor for Miss Vardhini to secure top 1% of certified candidates. Probably some 3,000 to 4,000 students would have appeared for this particular paper. Still, she managed to get top 1%. Congratulations, both of you, madam. Congratulations, Vardhini, madam. Proud of you. Thank you. With this, I'll stop my presentation. You can ask me any questions now. Since this is a video prepared at my home, I would like to ask questions and also I would like to answer for those questions. Sir, yes sir, நாங்க MOOC course படிக்கணும். MOOCன்றது in addition to your regular curriculum. எதுக்கு சார் நாங்க படிக்கணும்? இருக்கிறதே படிக்க முடியல, இது ஏன் சார் படிக்கணும்? இப்படி ஒரு கேள்வி வரும். உண்மையாலுமே இது நல்ல கேள்விதான். இது என்னன்னா, இந்த மாதிரி படிக்கிறதுனால உன்னுடைய நாலேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். உன்னுடைய நாலேஜ் இன்னும் டீடைல் ஆகும். ஸோ டீப்பர் ஆகும். அதனால ஏதாச்சும் ஒரு இன்டர்வியூ நீ அட்டன் பண்ணும்போது உன்னால வெரி ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும். ரைட்டு சார், அதுக்கு தான் புக் இருக்கே சார், இன்டர்நெட் இருக்கே சார், கரெக்டு தான். ஆனா இந்த மாதிரி என்பிடெல் கோர்சஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் அவங்ககிட்ட தான் நீ நாலேஜ் லேர்ன் பண்ற. அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் தான் டாப் லெவல் கம்பெனிஸ்ல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ப்ரொஃபசர்ஸ் தான் கேட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்க. நீ ஹையர் ஸ்டடீஸ் போனாலும் இல்லை இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி வேலைக்கு போனாலும் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணி வச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்.
சார் இது படிச்சா கேட்ல குவாலிஃபை ஆயிடலாமா சார்? கண்டிப்பா. நீ உன்னுடைய லோக்கல் ஆத்தர் புக் படிக்கிறதை விட, உன்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் புக் மட்டும் படிக்கிறதை விட, இந்த டீச்சர்ஸோட வீடியோ லெக்சர்ஸையும் இவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் பிபிடிஸையும் படிக்கும்போது chances of getting into IITs or getting a public sector job is much easier. இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் பார்த்திருக்கேன், நிறைய பசங்களை பார்த்திருக்கேன். சார் இதுக்கு 1000 ரூபா ஃபீஸ் பே பண்ணுமா சார்? ஆமா, 1000 ரூபா ஃபீஸ் பே பண்ண எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. 1000 ரூபான்றது நம்மள மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட்டா இருக்கும். ஆனா பிரைவேட்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் 4 கோர்ஸ் எழுதுறான். ஒவ்வொரு காலேஜ்ல இருந்து 2000 பேர் 3000 பேர் எழுதுறாங்க. இதனால அவனுக்கு ஏற்கனவே நிறைய கோச்சிங், நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த கோச்சிங்கும் அவனுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ். நீ இதையும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ ஜாப் மார்க்கெட்ல ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். 1000 ரூபாய் பத்தி யோசிக்காத, இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ரெண்டாவது, இது கம்யூனிட்டி வைசஸ்ல SC/SC ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சம் ரிபேட் இருக்கு, சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு 25% இல்ல 50% கொடுப்பாங்க. அது SC/SC ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல சார் நான் நான் SC/ST, எனக்கு இன்னும் ஃபீஸ் குறையணும் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. நீ நல்ல அசைன்மெண்ட்ல மார்க் வாங்கி எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி கொடுங்க சார்னா ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி தர முடியும். ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கு இல்ல, நீ மினிமம் 75% பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 250 ருபீஸ் வரைக்கும் குறைக்கிறதுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அது CSR ஃபண்ட்ஸ், கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா NPTEL ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ரீஃபண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. சார் இதனால என்ன சார் உங்களுக்கு லாபம்? எங்களுக்கு லாபம்னா ஆஸ் எ காலேஜ் எங்களுக்கு இதனால நிறைய லாபம் இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் NPTEL, அதாவது IITM, அவங்க லோக்கல் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் லோக்கல் சாப்டர்ஸ்னு ஒரு அவார்ட் தராங்க. டாப் 100 பெர்ஃபார்மிங் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்ட் தராங்க. ஆக்டிவ் லோக்கல் சாப்டர்னு ஒரு அவார்ட் தராங்க. இப்போ நீங்க ஒரு 50 பேர் எக்ஸாம் எழுதி 50 பேரும் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர்ஸ் பிகம் ஆக்டிவ் லோக்கல் சாப்டர். ஒரு 400 பேர் எக்ஸாம் எழுதி 400 பேருமே பாஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதுல பாதி பேர் டாப்பர்ஸாகவும் எலைட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்கன்னா நம்ம டாப் 100 காலேஜஸ்ல வந்துடலாம். ஏன்னா 4000 காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்றோம், நம்ம டாப் 100 காலேஜஸ்ல வந்துடலாம். ரைட். இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்? இதனால நம்ம காலேஜ் அக்ரிடேஷன் போகும்போது, NBA போகும்போது இதுக்கு தனியா மார்க் உண்டு. இந்த மார்க் இருந்துச்சுன்னா நம்ம காலேஜ் வில் பி அக்ரிடேட்டட் வித் NBA. ரைட் சார், NBA வாங்கிட்டா எங்களுக்கு என்ன சார் பிரயோஜனம்? உங்களுக்கு பிரயோஜனன்றதை விட நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு பிரயோஜனம். நீ NBA காலேஜ்ல இருந்து முடிச்சுட்டு ஃபாரினுக்கு MSக்கோ இல்ல MTechக்கோ PhDக்கோ போனீங்கன்னா அட்மிஷன் பிகம்ஸ் ஈஸியர். அட்மிஷன் எப்படி சார் ஈஸியர்? ஏற்கனவே வாஷிங்டன் அக்கார்ட்னு ஒன்று இருக்கு. வாஷிங்டன் அக்கார்ட் படி இந்த அக்ரிடேட்டட் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து இன்னொரு அக்ரிடேட்டட் இன்ஸ்டியூட் போகும்போது அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் ஃப்ரீயா இருக்கும், கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. டெஸ்ட்டும் ரிஜிடா இருக்காது. அவங்களுக்கு டோஃபல், GRE மாதிரி மார்க் கேட்க மாட்டான். அந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டிலாம் இருக்கு. ஸோ அதனால ஃபாரின்ல போய் MSO PhDயோ பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். கிடைக்கும்னு சொல்ல, கிடைக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். சார் இது மூலியமா கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாமா? எஸ், இது மூலியமா கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம். கிளியர் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா இந்த நவரத்னா கம்பெனிஸ் சொல்லிட்டு, மினி நவரத்னா கம்பெனிஸ் சொல்லிட்டு இந்தியாவில ஒரு 30-40 கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனில ஒரு டைரக்டா அஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாவோ இல்ல என்ஜினியர் ட்ரெயினியாவோ போடுவோம். அவங்களுக்கு இந்த பே கமிஷன் சேலரி எல்லாம் கிடையாது. ஸ்கை இஸ் த லிமிட். எடுத்தவனே 1 லட்சம் சம்பளம், 90,000 சம்பளம் எடுத்தவனே கிடைக்கும். அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. எப்ப நீ கேட்ல ஒரு 1000 ரேங்க்ல வாங்கினீங்கன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இந்த NPTEL மூலியமா டைரக்டாவும் இன்டைரக்டாவும் இருக்கு. டைரக்டா பேர் மினிமம் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? ஆடட் நாலேஜ், அடிஷ்னல் நாலேஜ். அது மூலியமா இன்டர்வியூல குவாலிஃபை ஆக, அது மூலியமா உங்களுடைய நாலேஜ் வளரும். அட் த பெஸ்ட் சான்ஸ் ஈஸியா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு வேலைக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொன்னு, நம்மளுடைய காலேஜோட நேம் ரீச் ஆகும். எப்படி ரீச் ஆகும்? இப்ப NPTEL வெப்சைட்ல இப்போ 4 ப்ரொஃபசர் பேர், வர்தினி, ரஹ்மத்துல்லா, கார்த்திகேயன் அப்படின்னு ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா, சாதனா இருந்தாங்கன்னா, அதுல ஓம் பேரு வரும்போது
ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் இஸ் அ மெரிட் லிஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது உனக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. சந்தர்ப்பம் அந்த 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 மெரிட், அந்த அக்லாட்ஸை வச்சு உன்னுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அந்த அக்லாட்ஸை வச்சு ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் பெட்டரா இருக்கும். ரைட்டு சார், இது மூலியமா ஐஐடி போக முடியுமா சார்? முடியும். எப்படின்னா இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு ஐஐடி போக முடியும். எப்படி இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு ஐஐடி போக முடியும்னா, நீ ஒரு சப்ஜெக்ட் நீ படிக்கிற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், நீ தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கிற, இல்ல சிவில் இன்ஜினியர், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் படிக்கிறனா, அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்ல நீ வந்து டாப் 5%லயோ 1%லயோ வந்துட்டேன்னா, அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு நீ ஒரு மெயில் பண்ணி, சார் நான் அவங்ககிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னா, தாராளமா ஒன்னு இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் ரெக்ரூட் பண்ணுவாரு. இன்டர்ன்ஷிப் ரெக்ரூட் பண்ணா என்ன ஆகும், அந்த இன்டர்ன்ஷிப் பீரியட் 3 மாசத்துக்கோ 6 மாசத்துக்கோ யூ வில் கெட் பெய்டு 10,000 15,000 கிடைக்கும். அதுல உன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்டயே எம்எஸ்ஓ பிஹெச்டியோ பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது டேஞ்சிபிளாவோ கண்ணுக்கு தெரியாம இன்டான்ஜிபிளான பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால ஐ அட்வொகேட் யூ டு அட்லீஸ்ட் டூ சம் 6 or 7 courses which are domain specific சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு நீ ஈஸியா வேலைக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்மள மாதிரி கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு பெரிய முயற்சிகள் இருக்காது. இந்த சென்ஸ் நீ 20,000 கொடுத்தோ 50,000 கொடுத்தோ பெரிய பெரிய ஸ்கில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ல கொண்டு வர முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது மூலியமா உன்னுடைய நாலேஜ், இது மூலியமா ஆட்டிடியூடு, உன்னோட ஆப்டிடியூட டெவலப் பண்ணி வேலை கிடைச்சி நல்ல வேலைக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த சந்தர்ப்பத்தை நல்லா பயன்படுத்திக்கோ. நீ என்பிடெல் மட்டும்தான் பண்ணுமா சார்? இல்ல, என்பிடெல் மாதிரியே இல்லாம இக்னோல பண்ணலாம், ஐஐஎம்ல பண்ணலாம், எம்ஐடில பண்ணலாம், எடாக்ஸ்ல பண்ணலாம், கோர்சேரால பண்ணலாம். நிறைய இருக்கு. நிறைய 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 ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பண்ணலாம். பட் ஆனா கொஞ்சம் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணும். ஒரு $10 $20 கேட்பான். அதெல்லாம் நீ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நினைச்சு நீ பண்ண ஆரம்பிச்சின்னா ஒரு பெரிய பாசிட்டிவான ஒரு லைஃப் இருக்கும். சார் இது மூலியமாவே எல்லாம் வேலை கிடைச்சிருமா? இல்ல, இது மூலியமா வேலை கிடைக்காது. இது மூலியமாகவும் வேலை கிடைக்கலாம். இது மூலியமாகவும் உனக்கு பெட்டரான சான்சஸ் கிடைக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபியூ வேர்ட்ஸோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த 5 வீடியோலையும் உனக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ த்ரூ யுவர் கிளாஸ் அட்வைசர். என்னோட கிளாஸ் அட்வைசர், உங்களோட கிளாஸ் அட்வைசருக்கு என்னோட ஃபோன் நம்பர் தெரியும், மெயில் ஐடி தெரியும். ஏதாச்சும் கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நான் போர் அடிச்சிருக்க மாதிரி தெரியும். போர் இல்லையன்றது உன்னுடைய எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டர்ஸ், உன்னுடைய 7th செமஸ்டர் 8th செமஸ்டர் தான் இதோட வேல்யூ தெரியும். ஓகே, தேங்க்யூப்பா. ஆல் தி பெஸ்ட்.